Good morning, children. Today we will learn about a textbook 1 mark for 12th standard biobotany. So, book back one word questions. Let we go to our lesson. Okay, the first question is choose the correct statement from the following. Choose the correct statement from the following. The first statement is gametes are involved in asexual reproduction. All of you know that gametes are not involved in asexual reproduction. Gametes are involved in sexual reproduction. Gametes are only involved in sexual reproduction. Spores are involved in asexual reproduction. So, when sexual reproduction is actively done by the which one? Gametes. I mean here gametes are in sexual reproduction. Then spores are the asexual reproduction. Okay, what is the second statement? Bacteria reproduce asexually by budding. Not. Bacteria asexually by a simple binary fission. So correct. Okay, not involved in budding. So it is also a wrong statement. Second one also a wrong statement. The third one is conidia formation is a method of sexual reproduction. Not. Conidia. Conidia are the asexual mode of reproduction because of the conidia consisting of conidia spores or conidiospores, anything else. Okay, this is a one kind of spores. It is actively present in fungus or fungi. Okay, let us the last is reproduced by budding. It is a correct statement because of in yeast Saccharomyces cerevisiae is a oval shaped fungus, microfungus. The anterior portion is slightly constricted and the formation of slightly bud-like structure. After the maturation, the bud detached from the parental body, it will grow into a new yeast. It is a budding in yeast is the right answer option. So the first option enna right D the answer right. Then second, an eminent Indian embryologist is an eminent means famous Indian embryologist is P. Maheshwari. Then third one, identify the correctly matched pair. Identify the correctly matched pair. Tuber, Allium cepa is not. The tuber, so Solanum tuberosum. So potato plant. Then second, suckers are the not in Pistia. Suckers example நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா கிரைசாந்திமம் சொல்லலாம். ஸோ சார் அப்போ இங்கே என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க பிஸ்டியா கொடுத்துருக்காங்களேன்னு சொல்கிறாங்க. பிஸ்டியாக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டியா ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆஃப்செட் step pistia. Okay, then stolon not a gingifer is also underground rhizome da. So the correct answer is rhizome musa paradisiaca. Both musa and gingifer are the rhizome. Both musa and gingifer means gingifer officinalis, Musa paradisiaca. There are both are the examples of underground rhizome. Because of rhizome is a modification of stem. Ginger is also why ginger is known as modification of stem
because of each and every ginger has a node and internodes and scale and scars, so hence Gingifer officinalis is otherwise called as modification of shoot. Then pollen tube is discovered by Amici GB Amici. Okay, then size of pollen grain is myosotis 10 micrometer. I mean the size of pollen varies from 10 micrometer to 100 micrometer. The 10 micrometer myosotis, this 100 micrometer is belongs to Cucurbitaceae family, Cucurbits family. For example, first is a bitter gourd, Momadica carantia, then Adalaccai, Momadica tuberosa, then Cucumis melo, விளாம்பழம்னு சொல்லுவாங்க, முலாம்பழம்னு சொல்லுவாங்க. தென் இன்னும் சொல்லுவாங்க குக்கர்பிட்டா மேக்ஸிமா, பரங்கிக்கால பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்களா அது. குக்கிமிஸ் சட்டைவஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்கா. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட். தென் சிக்ஸ்த், first cell of male gametophyte. The first cell of male gametophyte. Here the male gametophyte is after the production of spore. Gametes are primarily, all of you known as gametes are derived from the spores. In microbes, the sporulation only present, not involved the reduction division. The spores are actively reduced into gametes. So the previous stage of gametes are the spores. So here the first option is what is the first option? Microspore. First option is microspore. The second one is megaspore. Third one is nucleus. The fourth one is primary endosperm. Microspore, the pollen grain. Pollen grain is the previous stage of the embryo sac. This pollen tube. Pollen grain is the previous stage of pollen tube nucleus. Pollen tube nucleus. Okay, megaspore is not one, this is a ovule, because ovule is the female. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது, மேல் தான் கேட்டிருக்காங்க. நியூக்ளியஸ் இது கொஞ்சம் ஆப்ஷனில் அப்படியே இருக்கட்டும், நான் இது கிடையாது ஆன்சர், இருந்தாலும் நான் மீனிங்கோட நான் சொல்கிறேன், கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன். தென் பிரைமரி எண்டோஸ்பம் 3N சொல்ல இதுவும் கிடையாது, பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் டியூரிங் ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷனில் தான் இது உருவாகும். ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷனில் தான் நமக்கு என்ன உருவாகும்? பிரைமரி எண்டோஸ்பம் உருவாகும். லெட்டஸ் ரிமைனிங் ஒன் மைக்ரோஸ்போர் அண்ட் nucleus. But what is the question? The first cell of male gamete, the first cell, the previous stage. அப்போ பிகினிங் ஸ்டேஜ் என்ன? அதை நம்மளுக்கு மைக்ரோஸ்போர் தான் ஆன்சர். மைக்ரோஸ்போருக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன வருது? போலன் டியூப் வருது. இந்த போலன் டியூப் ஆல்சோ என்னன்னு சொல்லலாம், நம்ம டியூப் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லலாம். இஸ் அ டியூப் நியூக்ளியஸ். அப்போ இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் தான் என்ன கண்ணு? மெகா கேமிட்டோபைட்னா நம்ம எதை தான் சொல்லணும்? இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் தான் சொல்லணும். த மேல் கேமிட்டோபைட், மைக்ரோ கேமிட்டோபைட். இந்த மேல் கேமிட்டோபைட்டுன்னு வெறும் மேல் கேமிட்டோபைட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லணும், டியூப் நியூக்ளியஸை சொல்லணும். ஆனால் இங்கே அவன் கேட்குறது என்ன? அது ஆக்சுவலி வெறும் நியூக்ளியஸ்ன்னு கூட இங்கே சொல்லக்கூடாது, டியூப் நியூக்ளியஸ்ன்னு தான் ஆன்சர். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
வெறும் நியூக்ளியஸ் கிடையாது. பிகாஸ் வெறும் நியூக்ளியஸ் வந்து எப்படி சொல்ல முடியாது, மேலே இருக்கும் ஃபீமேலே இருக்கும். போலன் டியூப்பில் இருக்கிறது டியூப் நியூக்ளியஸ். தென் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸெல்ல இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நியூக்ளியஸ் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இஸ் மைக்ரோஸ்போர். ஹென்ஸ் மைக்ரோஸ்போர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 6க்கு. தென் செகண்ட், match the following. External fertilization, because external fertilization is mode of spores in algae, also some of the gametes also. Then androecium, stamen. Male gametophyte, pollen grain, because male gametophyte is derived from pollen grain. Primary parietal layer, anther wall, because of primary parietal layer. Then sporogenous layer. The primary parietal layers, it involves the process of what is this? The formation of wall layers. The sporogenous cells are gives rise as a microspore mother cells. Appa option is B is the right answer. Then arrange the layers of anther wall from the locus to periphery. I mean anther walls, kindly all of you listen. It is the epidermis. The இன்னொரு லேயர் இருக்கும். அந்த லேயர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன லேயர் வரும், எண்டோதீசியம் வரும். அடுத்து என்ன வரும், மிடில் லேயர் வரும். இங்கே இருக்கிறது தான் டப்பீட்டம் வரும். அப்போ இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்னா எதை சொல்லணும் கண்ணு, டப்பீட்டத்தை சொல்லணும். இதுக்குள்ளே தான் அது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து இருக்கும். இது வந்து டப்பீட்டம். அப்போ இது என்னது, எபிடெர்மிஸ். இது எண்டோதீசியம். இது வந்து மிடில் லேயர். இது வந்து டப்பீட். அப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து வாங்க பார்ப்போம். ஏன்னா ஒரு கடைசியாக என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு, டபீட்டம் இருக்குது. டபீட்டத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, மிடில் லேயர் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது, எண்டோதீசியம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் எபிடெர்மிஸ் இருக்குது. அப்போ ஆப்ஷன் எதில் இருக்குது, டபீட்டம் டு எபிடெர்மிஸ் எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஆப்ஷன் டி தான் அப்போ ரைட்டான ஆன்சர். தென் ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் பேர். ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் பேர். வாட் இஸ் திஸ், தி ஸ்போரோபுலினின் எக்ஸைன் ஆஃப் போலன் கிரெயின். எஸ் ரைட்டு தான். இப்போ பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு போலன் கிரெயின் அப்படின்னா தெர் ஆர் 2 layers இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம வெளியில் இருக்க ஸ்கல்ப்சர்ஸாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோமா, நம்ம ஸ்கல்ப்சர்ஸ் லைக் தான்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த தான்ஸ் மாதிரி இருக்கிற லேயரில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு, ஸ்போரோபொலினின் விச் என்ஹான்சஸ் வித் த என்ன இருக்கும் அங்கே, வெரி குட், போலன் கிட். இன்னொன்று இருக்கும் ட்ரைஃபைன். இது நெக்ஸ்ட்டாக ஒன்று இருக்கும். தென் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ன லேயரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இன்டைன். இது எக்ஸைன். இன்டைன் என்னென்னா இருக்கும், செல்லோஸ் அண்டு பெக்டின் இப்படியா இருக்குமா. ஸோ அப்போ அவுட்டர் லேயர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்போரோபொலினால் மேக்கப் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். த செகண்ட், த டப்பிட்டம் இஸ் அ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர். யா, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்டு யூ ஹியர். ஆல் ஆஃப் யூ அப்சர்வ் திஸ் diagram. It is a tapetal layer which encloses the microspore mother cells. This tapetum layer give a nutrition to the or supplement to the nutrition for the microspore mother cells that can be utilized to the grow up. இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கும், this mother cell under to pollen tetrade formation. ஓகேங்களா, அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல, இது ரைட் தான். தென் தேர்ட் ஒன், நியூசெல்லஸ். நியூசெல்லஸ் நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. நல்லா கவனிங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன், இந்த ஃபோர்த் ஃபெர்டிலைசேஷனில் there are two kinds of organs or parts will evolve. The first one is embryo, the second one is endosperm.
ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரைமரி ஒரு போலன் செல்லும் ஒரு எக் அப்பேரட்டஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன அது சைகோட்டு கொடுத்து சைகோட்டு வந்து எம்பிரியோவாக மாறுது. அதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு போலன் என்ன பண்ணுது, போலன் நியூக்ளியஸ் இன்னொரு நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுது, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸோட சேர்ந்து 3N சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்டோஸ்பெர்மை தருது. உங்களுக்கு புக்கில் ஒரு கேள்வி இருக்கும், ஒய் எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் ஃபார்ம் ஏர்லி தேன் த எம்ப்ரியோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பிகாஸ் ஆஃப் த ஏர்லி தேன் த எம்ப்ரியோன்னு சொல்கிறான்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே எப்படின்னா போலனும் எம்ப்ரியோ அதாவது அந்த நியூக்ளியஸும் இந்த போலனும் அந்த எக் அப்பேரட்டஸும் சேர்ந்து முதல் சைகோட் உருவாகும். இந்த சைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியோ உருவாகும். தேர் ஆர் 2 ஸ்டெப்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஆனால் இங்கே எப்படி கிடையாது, ஆல்ரெடி சைகோட்டிக் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. அப்போ டேரெக்டாக 3N சொல்லக்கூடிய என்ன தந்துடுது, எண்டோஸ்பெர்மை இங்கே தந்துடுது. இது சைகோட் கொடுக்குது. இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, திஸ் எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் எ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ. இட் ஹாஸ் பீன் கிவிங் எ நியூட்ரிஷன் டு தி எம்ப்ரியோ எவால்வேஷன். இந்த எண்டோஸ்பெர்ம் தான் என்ன பண்ணுதுக்குன்னு, தே கேன் கிவ் எ நியூட்ரிஷன் டு தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம்னு கொடுத்துருந்தா தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ரைட்டு, அதர்வைஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். இதுதான் ஆன்சர். அப்போ தான் இன்கரெக்ட். சரி, அது என்ன சார், ஆப்டுரேட்டர் டைரக்ட்ஸ் த போலன் டியூப் இன்டு த மைக்ரோஃபைல். நத்திங் பட் we have already இந்த போலன் ஜெர்மினேஷனில், போலன் டியூப் ஜெர்மினேஷன் ஃபார்மில் நல்லா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே இங்கே என்ன இருக்கும், ஒன்று அன்இக்குவல் டிவிஷன் நடக்குது, ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளி, இன்னொன்று ஸ்போரோஜினஸ் நியூக்ளி, கேமெட்டோஃபைட் நியூக்ளி ஒன்று உருவாகும். இதில் தான் இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளி தான் என்ன பண்ண பாருங்கள், உள்ள வெளியில் இருக்க எக்ஸைனு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அப்படியே வந்துடும், இப்படி வந்துடும். இப்படி வந்துட்டு இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டியூப் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் தான் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் கேன் ஹெல்ப் டு த போலன் கிரெயின் ஓரியன்டேஷன். அந்த போலன் டியூப் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த இங்கே மேல் கேமிட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 2 மேல் கேமிட்ஸுக்கு இந்த போலன் டியூப் ஃபார்மேஷனை கொடுக்கறதுக்கும் அந்த போலன் டியூபோட ஓரியன்டேஷன் திசையை காட்டுறதுக்கும் இதுதான் கைட் பண்ணும். ஐ மீன் த போலன் டியூப் ஃபார்மேஷன். இந்த போலன் டியூப் ஃபார்மேஷனுக்கு யாருக்குன்னு வரா, இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தான். இந்த வெஜிடேட்டிவ் டிஷ்யூக்கு நியூக்ளியஸ்க்கு தான் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆப்டுரேட்டர். ஓகேவா, ஆப்டுரேட்டர். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் பேர் என்ன இருக்குன்னு, இன்கரெக்ட் பேர் நியூசெல்லஸ் அப்படிங்கிறதா என்னது, தப்பானது. தென் அசர்ஷன், ஸ்போரோபொலினின் ப்ரிசர்வ் pollen in fossil deposits. The right answer, because the sporopollen is a thick layer, but also I have denoted is இங்கே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம், not sporopollen only. If the question is mentioned as sporopollen only அப்படின்னு கேட்டால் தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். because sporopollen it is not only involved. There are pollen kid, tryphine. There are 3 kinds of molecules are present in the substance in the outer wall of pollen grain. Then reason, the sporopollen is resistant to physical and biological decomposition like that of UV light, ultraviolet radiation. இந்த மாதிரி physical and biological suppressலேருந்து என்ன பண்ணுது, it can be protected. ஓகேவா, so assertion and reason both are correct. Then choose the correct statements about tenusulate ovule. Tenusulate ovule, kindly all of you turn the nucellus. Tenusulate ovule. இங்கே பாருங்க, நார்மலி tenusulate ovules has a small nucellus. Is a small nucellus. Ovule hypodermic sporogenous is called crasinucleate. நல்லா கவனிச்சுங்க. There is 2 types of ovule.
position is sporogenal cells. Sporogenal hypodermal with a slime layer nucellus tissues around is called tenusolate. ஏன்னா ஹைப்போடர்மில் ஸ்போரோஜினஸ் செல் வித் த ஹைப்போடர்மிலாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஹைப்போடர்மல் செல்ஸில் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இங்கே பாருங்கள் ஸ்போரோஜெனஸ் செல் இஸ் ஹைப்போடர்மல், ரைட்டு தான். ஓவில்ஸ் சிங்கிள் லேயர் நியூசெல்லஸ் டிஷ்யூ, இந்த ரெண்டு தான் ரைட்டு. இந்த ரெண்டு வந்து சச்சின் அடுத்த டைப் நியூசெல்லெட்டில் வந்துடும், சரிங்களா. தென் which of the following represent megametophyte? Kindly all of you listen here. There are the question number 12, ovule. Then A answer ovule, B is the embryo sac, the C is nucellus, D is which is endosperm. Question is megametophyte. Okay, we have first you can able to omit the what are the answers are not related to our question. You must choose. அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துருச்சுன்னா எனக்கும் சேர்த்து தான், சரிங்களா. எனக்காக இருக்கட்டும், உனக்காக இருக்கட்டும், யாருக்காக இருக்கட்டும், இந்த கொஷின் வந்து நாட் சூட்டபிள் ஃபார் திஸ் ஓரியன்டட் டு தவர் ஆஸ்க்டு கொஷின். வென் யூ ஹாவ் டிசைடட் அட் த டைம் யூ வில் கேரி ஆன் த அதர் ஒன். நீங்கள் அடுத்தது நம்ம ஈஸியாக நம்ம டேக்அப் பண்ண முடியும். த ஃபர்ஸ்ட் ஓவியூல், we have already said that ovule is otherwise known as megasporangium. Here the word is always consist of sporangium. Sporangium are the spores having sac-like structures. So here no the gamete involvement. So the answer is not. Nucellus, it is a nutritive tissue, it is not a gametophyte. இது ஆன்சர் கிடையாது, எண்டோஸ்பெர்மும் கிடையாது. அப்போ என்ன ஆன்சர்? எம்ப்ரியோ சாக் தான் ஆன்சர். பிகாஸ் ஆஃப் the spores the will leads become to gametophyte. The megametophyte female gametophyte ன்னு எதை தான் சொல்லுவோம்? அந்த எம்ப்ரியோ சாக் இப்படி இருக்கும்ல, 8 celled ஸ்டேஜ். என்னது? எக்கு, சினஜிட்ஸு, இதெல்லாம் ஆன்டிபோடல்ஸு, இது செகண்டரி நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் எம்ப்ரியோ சாக் இஸ் ஆன்சர். Then next in Haplopappus gracilis, number of chromosomes in each of nucellus is, நல்லா இருக்கும், each chromosomes in cells, இதை மட்டும் ஞாபகம், இதான் தேவையில்லை, is 4. is இங்கே number of chromosomes எவ்வளோ சொல்லிட்டான்? number of chromosomes 4ன்னு சொல்லிட்டான். then what will be the chromosome number in endosperm? primary endosperm. kindly note that formula என்னது? endospermக்கு என்ன formula? 3n. ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, n is the number of chromosome. அப்போது ஒரு எண்ணில் வந்து எத்தனை இருக்குது? 4 குரோமோசோம் இருக்குன்னு அவன் தந்திருக்கான். அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னது? எண்டோஸ்பெர்மோட ஃபார்முலா என்னதுக்குன்னு? எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்முலா என்னது? 3n. அப்போ 3 இன்ட்டு அங்கே எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்கான்? ஒரு நம்பருக்கு எவ்வளோ தந்திருக்கான்? 4 தந்திருக்கிறானா? அப்போ 3 × 4 12. அப்போ ஆன்சர் இஸ் 12. ஓகேவா? ஆன்சர் இஸ் 12. இதுதான் ஆன்சர். தென் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ இஸ் ஃபவுண்ட் இன் மைக்ரோஃபைலா ரீஜன் ஆஃப் ஓவியூல். அது கிடையாது, மைக்ரோஃபைலா ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல். வாட்டர் மட்டும்தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணுது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவர் போலன் டியூப் வால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது. ஸ்டைலா ரீஜன் ஆஃப் கைனோசியம் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டைல். கவனிங்க எல்லாரும், ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் ஹியர். இது ஸ்டிக்மா, இது ஸ்டைலு, இது ஓவரி, இல்லைங்களா? இங்கே வரக்கூடிய இந்த போலன் தான் என்ன பண்ணுதுக்குன்னா அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி ஓவரி வந்து இதாகுது, டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் என்னது? ஸ்டைலா ரீஜன். இதுதான் சொல்கிறோம், ஸ்டைலா ரீஜன் தான் என்னது? ஆஃப் கைனோசியம் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். த ஸ்கார் இஸ் லெஃப்ட் பை ஃபியூனிக்கல்ஸ் இன் சீட் இஸ் ஹிலம். ஹைலம் தான் என்ன? ஸ்கார்னால் முடியாட்டம் இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவில்ஸ் ஆர் பிகம் அஸ் சீடுன்னு சொல்கிறோமா? இப்போ அந்த ஓவிலில் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன்,
இப்படி இருக்குன்னா காசு முடியாக இருக்கும். இந்த முடியெலாம் எடுத்துட்டோம்னா, இந்த முடியெலாம் எடுத்துகிட்டு எம்டியாக இருக்க பேச தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஹிலமா ஹைலம்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் எல்லாமே சீடுன்னு சொல்லி குழப்பி கொண்டு சீடு தந்துருக்காங்களே, சீடு இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் அதுக்கு என்ன ஓவியூல்ஸ். ஓவில்ஸ் ஆர் ரைஸ் பிகம் ரைஸ் அஸ் டு சீடு. ஸோ அதர்வைஸ் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். Then in a plant's celled egg possesses the flower with reduced perianth and versatile anther. Kindly all of you underline the word versatile anther. What is mean by versatile anther? That there are various type of பேசி ஃபிக்ஸ்டு இருக்குது, டார்சி ஃபிக்ஸ்டு இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா வெர்சடைல்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த வெர்சடைல் ஒன்று இருக்குது. இந்த வெர்சடைல் தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், நல்லா கவனிச்சுக்கணும். 2 லோப்ஸ் இருக்கா கண்ணு. இந்த 2 லோப்ஸில் ஏதாவது ஒரு லோப்ஸில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், இந்த ஆந்தர் அந்த ஸ்டாக் இருக்கும், ஃபிலமெண்ட்டோட அந்த இது இருக்கும், ஸ்டாக் அப்படி தான் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, எய்தர் ஒன் ஆஃப் த ஆந்தர் லோப். தெர் ஆர் 2 ஆந்தர் லோப் இருக்குது. ஆனால் என்ன பண்ணல, 2லேயுமே இருக்கலாம். ஆனால் இன்னொன்று இருக்குது, இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வேறு. இது பேசி ஃபிக்ஸ்டு. இது பேஸு 2க்கு காமனாக இருக்கிறது. இது கிடையாது. இங்கே ஒரே ஒரு இதில் மட்டும்தான் இருக்குது. இது ஃபார்முலா எதில் இருக்குன்னா அதிகமாக மோனோகாட்ஸில் இருக்கும். அப்போ மோனோகாட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. மோனோகாட்ஸ் அப்படின்ட்டாவே டிஸ்பர்சல் பை ஏர் தான். ஏன்னா விங்குடு இருக்கும், சரிங்களா, ஃபெதர் இருக்கும் அந்த இதில் பாலினேஷனில். அதனால் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். த புரோட்டாண்ட்ரஸ் ஃப்ளார்ஸ் பிஸ்டில் மெச்சூர்ஸ் இயர்லியர். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். புரோட்டாண்ட்ரஸ்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், ப்ரோ ஆண்ட்ரஸ். ப்ரோ மீன்ஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஆண்ட்ரஸ். I mean the anther will develop earlier to the gynoecium. Then protogynous, அங்கே தப்புக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப், நல்லா கவனிங்க, பிஸ்டிலோ எதில் வந்து சேருதுக்குன்னு ஆண்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரோஷியம். ஆண்ட்ரோஷியத்தில் என்ன தான் இருக்கணும், ஃபிலமெண்ட் தான் இருக்கணும், இல்லாட்டி ஆந்தர் இருக்கணும். ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கான், பிஸ்டில்னு சொல்லியிருக்கான். இப்போ பிஸ்டில் இஸ் த போர்ஷன் இன் த gynoecium. That is nowhere relevant to the statement. So it is a wrong statement. The second one is in protogynous flowers pistil matures series. Gynous means pistil than gynoecium than. It is a right statement. Hercogamy is noticed in unisexual flowers, nothing but it's a bisexual flowers. For example நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குளோரியோசா சூப்பர்பாலே எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அதாவது கீழே ஆந்தரும் மேலே கைனோசியமும் இருக்கும், வேறு ரேடியேஷன்ஸில் இருக்கும், டு ப்ரொடெக்ட் த செல்ஃப் பாலினேஷன்ஸ்க்கோசரம். தென் டைஸ்டைல் இஸ் பிரசன்ட் இன் பிரிமுலா, ரைட், நம்ம படம் வரைஞ்சி காட்டினோம்ல அந்த இதான். ஸோ செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆர் த கரெக்ட் ஆன்சர். 18th கொஸ்டின் பாருங்கள். கோலியோ ரைசா இஸ் ஃபவுண்டு. ரைசின்ஸ் என்னன்னா ரைசா அப்படின்னாவே ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சும்மா நான் சொல்கிறேன், சரிங்களா. ரைசானா அப்படி தான் இருக்கும். அப்போ என்ன இருக்கும், ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் எதில் இருக்கும் அதிகமாக, வெரி குட், மோனோகாட்ஸில் இருக்கும். Bean is that here. What are the examples are given here? Paddy and then bean, peen, tridox. Paddy are the example. Oryza sativa is the example for monocot. Bean என்னது, bean எதில் இதுக்குன்னு வரும், கிளைசின் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் அதில் சொல்கிறாங்களே. பீன்லாம் இதில், வெரி குட். the dicot. Tridox procumbens, அது என்ன, ஆஸ்ட்ரேசி ஃபேமிலியில் வரக்கூடிய, வெரி குட், டைகாட். பி பைசம் சட்டைவம் இஸ் த bean and pea are the same family, Fabaceae family. So paddy is the monocot. Then parthenocarpic fruits otherwise known as seedless fruits ன்னு சொல்லுவான். சீட்லெஸ் ஃப்ரூட். அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது, அது லேக்ஸ் ஆஃப் சீடு தான் ஆன்சரு. இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் போலன் இஸ் லிபரேட்டட் டயேடு ஸ்டேஜ், 2 celled ஸ்டேஜ், பைஸ்போரிக் நேச்சர்னு சொல்லுவோம். பைஸ்போராஞ்சியேட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், there is any other cross wall formation behind to the between the 2 spores அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம there are 20 questions we have discussed in our book back questions. So all of you study well, all the best, because of the school will reopen soon. So kindly all of you ready to come to all the schools. நல்லா இருங்க, ஓகேவா? டேக் கேர், பை.